बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम द गुल परवज़ पेखवर के द पुलिस लाइन जुमात के कमा खुदकुश हमला शे वा पागे बांधे उस हम दा खबर क्लियर न दा आखिर दा कड़े चावा और दाई पशा बांधे सूखती बोले चे कलदम तहरीक तालिबान लखवा द आगे हवाले सरा इनकार मखे तरागले दे और यो तरीके सरा अवी दा दगे धमाके ना जान साइड तक कड़े दे चे जमंग धमाके सरा सकार निश्तरे और अवी दा हम जिक्र करे दे चाही पर जुमातुनों के या पर आम खल्क बांधे हमले न कई खोबल ख्वाता जरिए दावई चे दगा धमाका के यो बल तंजीम जमातुल अहरार कम चे दगा TTP जेली तंजीम दे आगा पदे ककड़ दे और आगा पदे की जिम्मेवार दे और लखवा चिका दा धमाका शे हुआ नो द अगवी द साइड ना द दे मंजूरी या दगे कबूल के दल हम मंजूर खवी दी अगवी ऐलान कड़ो चे दा मुंग अर्स कड़ी दी खुद दगा द्वा बेल बेल खबरें वले द TTP साइड ना मखे तरा रवानी दी और आया अगवी टोल पयो पेज बांधी दी पखपलो की यो बल सर निजदी दी या आगी तरमैन जाहुम पर समसलो बांधे सना से इख्तिलाफात मौजूद दी और आगा इख्तिलाफात स पाकिस्तान हुकूमत द पारा आगे के दरना लार रावतीशी और पाकिस्तान सिंगा आगा द्वाणा बेल बेल चकम दे वक्त के ग्रुपों जोड़ शीवी दी आगे के सरा खबर कूली शी दगा टोलोना पहला पदमाका बांधे खबर को चेतर उस पोरे दगा ब्लास्ट चिकम शेवे ओ दगा सुसाइडर चिकम दगा तरह से दले ओ दगा खुदकुश बम्बार दे ख्वारागे पागे बांधे सुमरा डेवलपमेंट शेवे दे सुमरा दागे तयकाती रिपोर्ट मखे तरागले दे और बागे नफस ब खबर को चे दगा द्वाणा चकम दे वक्त की खबर रवानी दी चे जमातुल अहरार और TTP द्वाणा योदी या बेल बेल दी और द यो बलना लड़ी दी और पदे हम खबर को दे वक्त के मुंसरा पे खबर के द जियो न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रसूल दावर साहब मौजूद दे दावर साहब तेरा शुक्रिया। दावर साहब पहला खबर खुदा चिकम दा गुल परस धमाका शवे वा पुलिस लाइन ताउस्तम पतरा मुंगतम पतरा इंतहाई हसास इलाका रेड जोन दे तासो ज आम कसल तस्लीम नशी हो बहरहाल चिकम खुदकुश बम्बारो अगद पुलिस वर्दे के अगजान उरसो और चिकम दाग टारगेट हो अगा आगे जे पूरे उरसे द उस पूरे तासो जरिए से वही चिकम इन्वेस्टिगेशन हो मुख्तलिफ टीमुनो अगवी स मालूमात मखे तराउड़ी दी और सुमरा दे के निव इंकशाफात शिवी दूसरा पूरे यकीनन बे पुलिस लाइन खुदकश धमाके नफस तहकीकती कमेटी रवाना दा खपल तहकीकात कवी वक्तन फवक्तन दागीना हम मुंग खबर राउजी व दे सरा सरा चिकुम गद IG खैबर पख्तूनख्वा दे ही हम लग लग मालूमात शेयर कवी और ज़्यादातर मालूमात शेयर कवल अगी न कोड़ी वजह तरह चोई चे जमुंग तहकीकात बिया पे खराबेगी खुतर उस पर जो मालूमात शेयर करी दिया के मुताबिक दावेली दी दा खुदकुश हमलावर चिकुमो दे अफगानिस्तान के दे प्लानिंग शो और बलदा वही छे दे ताल्लुक चिकुमो अवदा जमातुल अहरार सरो और देना अलावा दे उमर और दे चिकुम नुम दे नूर खबरें दाए मीडिया सरा या जमुन सर शेयर करी दी और ज़्यादातर मालूमात बल दे छे संग पदे जई तरह वरसे दो बाइक बांध रहा है बाइक सोजला खर्च हुकुम जई के खर्च आगे कसान हम निवली शुवी दी आगे हम अंडर इंटरोगेशन दी और बिया देने अलावा चिकला द पुलिस लाइन तरह दाखिले दो पदिनियस के पुलिस वन सारा पलारा के चकुम लास मिला उकड़े या खबरें कड़ी दी चाहे वर्ते दे दिन द मोटरसाइकिल लरे का आगे कसानम अंडर इंटरोगेशन या ना हम तहकीक तवान दे पुख्तने वरना कीगी चिदा तत्ता सो सारे खबरें उसूले नो दगा शन इंफॉर्मेशन चिकुम दिया मुंग शेयर कड़ी शुवी दी दावर से तो कम जिक्र को चे लग लग मालूमात बाहर रोजी लग गया दी दगा चकम ताउ जिक्र को चिन्नुम दागा पता लगे दिले दा चागा सो को यो खुदा चे आया अगर पाकिस्तान ओ पाकिस्तान दा कमजे हो और सब मालूमात चे दे पेखवर ता सुमरा मख के रागले हो पेखवर के सुमरा टाइम तेर करे दे यकीनन दिया वाले सर हम अगी सर मालूमात स्टा आगे जिनसाने दी या चकुम आ खलक चे पदे बाने इन्वेस्टिगेशन कई अगर टोल इन्फॉर्मेशन सहादा पूरे मीडिया सर शेयर करी दी जना न शेयर कौल गवाड़ी वजह दा छिपाई के जना कसान नूर न्यून की दी चागा बदोई नीसी न अगी दा पारा वाई छे द से चागे तमख के ना इतला वरती अगी मुंगना वो तफ्ती नो दे पे बुनियाद बांधे अगर चिकुम इन्फॉर्मेशन दी अगर ज्यादा न शेयर करी अलबत्ता दुई दवाई चे मुंगता 100% दा पता लगे दले दा चे असल करवाई द कुम जैना प्लेन शो वासो पर सर पलारा के रागलियो कुम लारो रागलियो
سې نو موټول خبره هر څه ورته علم شته دي. داور صاحب مونږ ته شروع کې دا معلومات راغلي تقریبا شپږو نواله تر 8 کمیټې جوړې شوې دي. څه کمیټې الته کې سکیورټي لیبس ته ګوري، څه چې کم دلته صورتحال ته ګوري، څه چې کم دی دغه حملاور حواله سره معلومات ګوري، څه د دې لینکیجز ګوري افغانستان سره یا انډیا سره چې کم دغه الزامات مخې ته راغلي دي یا معلومات راغلي دي مخې ته، اوس هم هغه مصدقه نه دي، بهرحال چا اون کړي نه چې دا مونږ ویلي دي، خو دا ذریعه دا خبره بهر را روانه ده. چې کوم دغه سکیورټي لیب شوی د هغې کمیټې مشري سی سی پی او صاحب کوله، هغې حوالې سره خبره مخې ته راغلې ده چې څوک پای کې ذمه ور چې آی جي صاحب خو ډېر یو چې کوم پریس کانفرنس کړی، تاسو پای کې سوال هم د هغوی نه بهرحال کړی، خو هغوی دا ذکر وکړو چې جی ما زه ذموار یم، بل څوک هم ذموار نه دي. خو آیا بل څوک ذموار پکې مخې ته راغلی دی؟ یقینا هغې ذمهدارانو تعین هم شوی دی، خو هغوی ته لا سزا نه ده څه وکړې شوې. وجه دا ده چې دوی وایي چې اوس د کیس روان دی، که دې ټیم کې موږ خپلو افسرانو ته سزاګانې ور شروع کړې نو د کیس هم په سټاپ ودرېږي، او بل نور چې کوم اسپیکټس دي هغې ته به موږ ونه رسو. البته دوی دا وایي چې چونکې په د پولیس لاین کې 15 محکمې دي، یعنی د پولیس کې دننه چې کوم دغه دي یونټ دي، د هغې سربراهان ناست دي، او د پولیس لاین چې کوم و دا فارملی دا پته نه لګېده چې دا د چا لکه سکیورټي د چا سره ده، خو اوس چې باقاعده هغې دپاره پلین جوړ کړو او هغې دپاره سکیورټي سخته کړله. هر کس چې اوس راځي پولیس لاین ته د هغې به باقاعده کارډ سویپ کېږي، که هغې د پولیس والا دي د هغې به هم تلاشي اخیستلی کېږي، که پولیس والا نه دی عام سړی دی هغې به هم تلاشي هم اخیستلی کېږي، او سره سره چې کوم کارډ سیسټم دی هغې هم ورته ولګولو. نن هم آی جي د ټول خیبر پښتونخوا چې کوم آر پی اوز دي، ډي پی اوز دي، دې سره په ویډیو لینک باندې خبرې کړي دي او ویلي دي چې موږ به خپلو قاتلانو بدله اخلو، او که تاسو ما سره ودرېږئ نو را سره ودرېږئ. نو ټولو د دوی بیان راغلی دی، په هغې کې لیکلي دي چې دوی ورته وویل چې موږ ټول تاسو سره ولاړ یو، چې په هر قیمت وي موږ به دا جنګ ګټو. نو داور صاحب آیا بیا دا ښه فیصله وه چې دوی څنګه سی ټي ډي مشر یا ډي آی جي سی ټي ډي تبدیل که هغوی خو تبدیل شو خو نور ټول په خپل ځای باندې ناست دي؟ یقینا د حوالې سره سوال کېږي، خو هغې داسې ویل کېږي چې چونکې یو څو تبادلې نورې هم شیډول وې آلریډي، نو په هغې کې دی هم و چې دی بتلې، خو البته اوس د انوسټیګیشن چې کوم لګیا دي د هغې ریپورټونه ټایم په ټایم راځي او آی جي په خپله هغې ګوري، نو هغې مطابق بیا هغې فیصلې کوي. د آی جي متعلق هم یو افواهات خواره شوي وو پرون بل پرون چې یاره د آی جي هم بدلوي، خو چونکې ورته ویلي شوي دي انسایډ محکمې هم ویلي دي او مختلف چې کوم اعلی حکام دي دی ویلي دي چې په دې وخت کې د هېڅ چا تبادلې هېڅ ضرورت نشته، او موږ به د کیس یو سر ته رسوو. د دې چې څومره دلته کې سلیپر سیلز دي، دې حمله کې چې کوم ملوث سهولتکار دي، د هر څه چې کله ټول پوره شي ټوټل کیس منځ ته راشي، هغې نه پس به بیا کیدی شي چې آی جي یا ووایي چې رضاکارانه طور یا حکومت ورته ووایي چې بس اوس تا کار پوره شو، خو تر هغې پورې دا امکان نشته چې یو غټ افسر یا ډي آی جي یا آی جي یا بل څوک د دې کیس نه یې خوا کړي. وجه دا ده چې حمله هم په دوی شوې ده، که په بل چا شوې وه، په سیاسي پارټۍ شوې وه یا په بل چا شوې وه، بیا به خلکو مطالبه کوله چې دا سړی لرې کا، ځکه چې د ده هوتې هویې د تحقیقات سم نشي کېدی. اوس دوی دا ورته وایي چې چونکې زخمي هم زم یم، مړ هم زم یم، شهید شوی زه یم، نو زه به په خپله خپل کیس تحقیقات وکړم چې زه غلطه ورسم چې چا کس کوم کس دغه کړی دی دمکه کړې ده چې هغې له ورسم. نو په هغې حوالې سره دا تحقیقاتي کمیټۍ اوس وایي چې د دې تعلق د جماعت الاحرار سره و. جماعت الاحرار د تحریک طالبان ټي ټي پی یو شاخ و، پخوا باندې دا یو ځان له ګروپ و، یو جماعت الاحرار یو حزب الاحرار و، د هغې چې کوم مشر و هغې عبدالولي یعنی عمر خالد خراساني، هغې تقریبا 13 کال افغانستان کې مړ کړی شوی دی. نو هغې نه پس ویل کېږي داسې چې دا جماعت الاحرار کسان چې کوم دي دا بیا سره راغونډ شوي دي، خو څه باقاعده اعلان یې هم نه دی کړی او څه باقاعده پریس ریلیز هم نه دی جاري کړی. البته د دې حملې ذمهداري هم د هغې یو غړی دی هغې طرف نه اخیستلې شوې ده. داور صاحب تاسو هم ذکر وکړه چې دغه جماعت طرف نه دا خبره مخې ته راغلې ده، د عمر خالد خراساني مرګ نه پس 4-15 حملې وشوې، په افغانستان کې مو شوې، دلته مو شوې، او هغوی هم دغه خبره کړې ده چې دا موږ خپل بدل اخلو. 4-15 واقعات بلوچستان کې هم شوي دي، په خیبر پښتونخوا کې هم شوي دي. آیا ټي ټي پي د سایډ نه بیا بیان راتلل چې دغه دماکې سره زموږ څه کار نشته، موږ جماعتونه نه ټارګټ کوو، او بل خواته جماعت الاحرار مخې سره دا بیان قبلوي، آډیو پیغام راځي چې دا زموږ کس و، هغه هلته کې ورسېد، هغه دا کاروایي وکړه. نو څه تقسیم ښکاري ټي ټي پي ترمنځ؟
دا در اصل د زړونو په منځ کې د مخکې نه خو هغې ته خدای عالم ده، خو بیا هم چې څومره موږ معلومات دي هغې مطابقه دوی کې یو سوچ کې اختلاف شته چې کوم دلته د محمد سره تعلق لرونکي حزب الاحرار جماعت الاحرار خلک دي یا کوم دا نور چې کوم مرکزی ټي ټي پی دا چې د هغې مشري محسود کوي، نو هغې په منځ کې دا خبرې روانې دي خو بهر نه دي راوتي. البته د حملې ذمهداري هغې څخه نه اخلي چې هغې یو لایحه تیاره کړې ده، په هغې کې دا ویلي دي چې هر حمله چې هغې په عوامو باندې وشي، په بازارونو کې یا څه چې په هغې کې عوامو نقصان وشي یا جوماتونو کې وشي یا بازارګاهو کې وشي، نو هغې یعنی موږ به نه کوو او نه به د هغې ذمهواري اخلو. نو هغې د وجې نه دوی هغه کټګوریکلي ډینای کوي، وایي چې دا موږ نه ده. خو البته چې کوم کس وایي چې ما کړې ده، زما خودکش و، زما پلانینګ و، هر څه او اوس هم اون کوي، خو پیله ورځ یې اون کړې ده، نو دا یو حمله داسې هم کیدی شي چې د دې په ذریعه باندې د ټي ټي پي او د چې کوم د چا کړې ده حمله ده، دې په منځ کې دا هم کیدی شي چې اختلاف راشي، او دا هم کیدی شي چې دا سټریټیجي حسابي یو طرف ته یو وایي چې ما نه ده کړې، بل وایي چې ما کړې ده، ځکه چې په نیشنل نه انټرنیشنل لیول باندې که څه چېرته افغانستان نه د دې حملې اصل قاتلان معلومول غواړي، اگر چې داسې څه معاهده خو نشته د هغې سره، خو بهرحال بیا هم آی جي ویلي دي چې موږ د افغانستان سره په دې باندې رابطه کوو چې موږ ته د قاتلانو باره کې، خو مستقبل کې که چېرته دغه شان صورتحال راغې نو هغې دا ویلی شي چې ما خو ذمهداري نه ده اخیستې، لکه په مرکزي سطح باندې چې کومه ټي ټي پي ده، نو دا سټریټیجي حساب کیدی شي او دا داسې هم کیدی شي چې ریل کې هم د دوی په منځ کې اختلاف وي. دا ورته کوم ځای کې سټریټیجي څه کیدی شي، یو خواته خو دا را چې خپلو کې دواړه یو ځای دي، یو کس مني بل نه مني. اوس که موږ دا بل سایډ وګورو چې کله حکومت پاکستان سره د ټي ټي پي مذاکرات روانو او خیبر پښتونخوا کې ډېرو خلکو دا ګیله وکړه چې هغوی ته د بھتې دپاره فون کال راځي، چیټۍ راځي، نو ټي ټي پي پخپله دا اعلان وکړه چې موږ ته د وښیي کم کس زموږ نوم استعمالوي، او بیا هغوی دا ویلي وو که زموږ تنظیم کس په هغې کې شامل و موږ به د هغه خلاف کاروایي کوو. که چېرې دا جماعت الاحرار د ټي ټي پي نه بیل دی او اختلافات دي، تاسو ګڼئ چې تنظیم بیا خپل دننه داسې انتظام لري چې هغه د خلکو خلاف کاروایي وکړي کوم چې تنظیم نظم پخپله نه مني؟ یقینا نظام خو په هر تنظیم کې وي، خو بېله خبره ده چې عملي کېږي څومره په هغې باندې عمل درآمد څومره کېږي، ځکه چې تر اوسه پورې د تحریک طالبان د طرفه یا د جماعت الاحرار د طرفه یا د بل داسې تنظیم یا د بل شدت پسند تنظیم هغې ته طرف داسې څه بیان نه دی راغلی اوسه پورې ووایي چې یاره ماله یا فلاني کس له چې کوم د پتې کال راغلی و هغې کس مونږ ټریس کړی دی او هغې له مونږ دا سزا ورکړې ده، نو دې د وجې نه هغه چې کوم باقاعده په هغې حوالې سره خو ټي ټي پي یو نمبر هم جاري کړی و، وټس اپ نمبر، او دې نه علاوه یو کس هم تعینات کړی چې یاره دې کس سره رابطه کوئ که چاته څه مسله وي، خو ډېرو خلکو به رابطه اوسه پورې چې زه ګورم لکه اوسه پورې څه داسې نوم نه دی راوتی چې یاره کوم کس ته سزا میلاو شوي وي یا کوم کس نوم په مخې ته راغلی وي چې هغې دوی ویلي وي چې دا ملوث کس و او دا موږ رانټینګ کړی دی. ستاسو د رئیس وایي چې حکومت پاکستان کوم چې اپیکس کمیټۍ کې فیصله هم شوی وه چې موږ به افغانستان حکومت سره خبره کوو، په کم کچ باندې خبرې کیدی شي؟ آیا فیډرل ګورنمنټ به ډایرکټ خبره کوي یا زموږ صوبایي حکومت هم په هغې کې انوالو کیدی شي؟ آی جي صاحب هم خبره کول غواړي، ولې چې د پاکستان او افغانستان زیاتره افغانستان ګیله هم کوي چې تاسو چې سم کیږي ګوتې موږ ته نیسئ، خو هلته کې دا هر څه لینک کیږي لګیا دي، دې دپاره څه پلان دی؟ څنګه به هلته خبره کیږي؟ څنګه به دا ګیلې ختمیږي چې هغه ځای حکومت او زموږ دواړه په یو ټیبل باندې کینی؟ بدلته آی جي او چې کوم چیف سیکرټري دی هغې طرف نه به باقاعده بریفینګ او هغې طرف نه به ریټن ته ځي او په دې کې به څه قواعد ضوابط او شرایط پتوي کوي دواړو ملکونو په منځ کې، او دواړو ملکونو به رضامندي هم په هغې کې شامله وي، په هغې کې د افرادو د یو بل ته ورکولو، د معلوماتو ورکولو، د هغې د ځای ورکولو، په هغې باندې د حملې کولو مختلف قسم اپشن کیدی شي، خو هغې اله چې کله افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره په هغه څیزونو باندې اګري شي نو هغې نه پس دا ممکنه ده چې یعنې یو کس موږ ته حواله هم کړي پاکستان ته، یو کس هلته کې په افغانستان کې هیټ هم کړي کړي یا هر قسم چې کوم دغه دي اله کیدی شي چې کله باقاعده پراپر د دواړو ملکونو کې انډرسټینډینګ پیدا شي دا زموږ وفاقي سطح باندې او هلته افغان چې کوم حکومت دی هغې سره. ډیره شکریہ رسول داور صاحب سینئر صحافي او څنګه هغوی خبره وکړه
چې دا دواړه خبرې کیدی شي کم چې خبر روانې دي چې آیا ټي ټي پی کې دننه یو سپلټ دی یو تقسیم دی دغه دھماکې ذمواري قبول کولو حوالې سره جماعت الاحرار چې دا مونږ کړی دا ټي ټي پی وي نه چې زمونږ خو د سټراتیجي ده نه چې موږ جوماتونو باندې حمله وکړو خو که چېرې دواړه خپلو کې یو دي یو تنظیم مني بل نه مني خو دننه دواړه یو کیدی شي دا هم خبره په آن ټیبل دا بالکل ممکنه ده د انکار نشي کېدی او بل خو دا هم کیدی شي چې ټي ټي پی خپل تنظیم دی او هغه چې نه مونږ جومات باندې حمله نه کوو سکیورټي ادارو سره بالکل مسله شته خو مونږ په جومات حمله نه کوو او بل خواته جماعت الاحرار څه کوي نو آیا ټي ټي پی دننه تنظیم کې ای خلاف څه کاروایي کولی شي یا هغوی پویولی شي خبره کیدی شي یا نه دا بلا شی سوالونه دي کوم چې د حوالې سره جواب اوس پورې نه دی ملو او په خپله هغوی مني هم چې دا حمله یې کړې ده او زمونږ سکیورټي ادارو چې کوم دی وخت کې ابتدایي اطلاعات دي او رپورټ دی هغه هم همدقه وي دا دعوه ټیک ده هغوی په دې کې ملوث وو افغانستان ځمکه په دې کې استعمال شوې ده او افغانستان سره مثلا موږ چتو دا د اپیکس کمیټې فیصله هم ده چې موږ به افغانستان سره واضح خبره کوو چې دا مسله ستاسو د ځمکې نه ده خپله ځمکه د بل چا خلاف استعمالېدو نه ایسارول دا ستاسو ذمواري ده او تاسو موږ سره دغه لاس کړو دنیا سره هم لاس کړو چې ستاسو ځمکه به د بل چا خلاف نه استعمالیږي نو اوس به ځمکه زموږ خلاف هم نه استعمالیږي یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او خبره روانې دي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی الیکشن به کیږي او که نه 18 جنوري باندې دغه اسمبلی تحلیل شوه او د هغې نه پس ذمواري راله په گورنر خیبر پښتونخوا باندې چې کله الیکشن کمیشن هغې ته وویل چې تاسو موږ ته یو تاریخ وټاکئ 15 14 او 18 اپریل دا ټولو نه موضوع وخت دی چې په دې باندې الیکشن وشي گورنر صاحب یو هفته جواب ورنکړ او هفته پس چې کله دوباره لیټر راغی نو هغوی جواب کې دا وویل چې تاسو پخپله وټاکئ چې الیکشن کله پکار دی او دا هم ورسره وویل چې تاسو سیاسي جماعتونه او سکیورټي ادارو سره مشاورت وکړئ او د هغې مشاورت پلنۍ مرحله نن په اسلام آباد کې وشوه الیکشن کمیشن کې اجلاس وشو او مشري وکړه چیف الیکشن کمشنر سلطان راجا صاحب سکندر سلطان راجا صاحب مشري کې اجلاس شوی وای کې خبره وشوه چې صورتحال څه دی او هغې کې بیا د خیبر پښتونخوا نوې چیف سیکرټري امداد الله بوسل صاحب او ورسره خیبر پښتونخوا آی جی معظم جا انصاري هغوی ورته بریفینګ ورکړه دغه بریفینګ کې آی جی صاحب دا وینا وکړه چې دې وخت کې موږ ته په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی الیکشن دپاره 50,000 اهلکارانو کمې دی لکه موږ ته 57,000 نور اهلکاران پکار دي هلې به موږ دا انتخاب کولی شو دې سره دا هم وویل چې موږ ته چې کوم دې وخت کې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر که موږ د هغې نه هم خلک راولو سکیورټي لګان راولو بیا به هم موږ ته کمې وي او موږ ته به د اف سی او ورسره د پاک فوج ضرورت وي چې هغه د موږ سره په دغه چې کوم الیکشن دی هغې کې سکیورټي وکړي دا یې ذکر وکړه چې کال 2022 تیر کال خبره وکړه چې هغې کې به پولیس باندې پورا کال کې 494 شپږ کم 1500 حملې شوي دي او هغې کې تقریبا 119 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي دې کال صرف په جنوري او دغه د فروری 7 ورځو کې دننه کال 2023 کې 40 حملې شوي دي او هغې کې 93 پولیس اهلکاران شهیدان شوي دي هغې کې دغه پېښور چې کوم پولیس لاین حمله وه هغې هم په دې کې شامله وه او دا هم بس وویل چې انتخاباتو په وخت کې چې الیکشن کیږي موږ دهشتګردۍ خطرې نه سترګې نشو پټولی دا ممکنه ده چې وشي او دا هم نشو ویلی چې دا به ډېر پرمنه انتخاباتي دا مسله به مخې ته راځي د حوالې سره دا خبره وشوه چې اوس به نور هم مونږ کار کوو آرمي سره فرنټیر کورس سره او فرنټیر کانسټیبلري سره او هغې سره مونږ خبره وکړو رابطه به وکړو بیا به مونږ الیکشن کمیشن خبر کړو مطلب سکیورټي صورتحال په صوبه کې ډېر ښه نه دی دا آئی جی معظم جا انصاری صاحب وینا ہوا صورتحال دے وقت کے صوبہ کے سیکیورٹی خنہ دے تک الیکشن نشی کیے دے یا پا ایک ڈیلے رازی او وسرت دا هم خبر دا چه اوز با الیکشن کمیشن مشاورت کئی پا 9 فروری باندے سیاسی جماعتونو سرا او اغین پس با دا خبر مخطرہ دی چا الیکشن کی گی او کنا او کی گی کلب کی گی او کن کی گی نو بیا دا غید پارا ٹھوس وجہ بنیادی وجہ سے جوڑی دیشی الیکشن کمیشن دا پارا دے سر سادا خبر مشوا چه پوسٹنگ ٹرانسفر کول پکار دی دا خلق چه دے وقت کے ناس دی دا غیر جانبدار ندی دا وته چیف سیکرټری صاحب وی چې مونږه د وخت کې کار کوو لګیا یو او دې باندې مونږ روان یو چې کم ځای کې مونږه داسې کسان بدل کو چې کم غیر جانبداري او هغه بیا هلته کې مونږ د پاره ایز ا ریټرننګ افسر او ډسټرکټ ریټرننګ افیسرز کار وکړي
غیر جانبدار څنګه وي او جانبدار څنګه وي. سرکاري ملازم خو د ریاست ملازم وي، سیاسي پارټۍ نه وي، خو بهرحال زمونږ بیوروکراسي دومره پولیټیسایز شوې ده چې کوم ناس خلک دي اوس په هغې باندې الزام دی چې د پي ټي آی خلک دي، او چې کوم به راشي هغه جمعیت او د اے ان پي خلک وي. نو دې نه هم موږ انکار نشو کولی چې کوم روان خلک دي هغه د کمې پارټۍ نه وي او آیا هغه امپارشل وي. دا ممکنه ده چې گورنر غلام علي صاحب ته په هدایاتو باندې هر څه کېږي، ټول کنټرول هم هغه سره دی، بهرحال څوک یې مني او که نه अब هغه کسان لګوي کوم چې جمعیت سره ښه نه وي او امپارشل وي. بهرحال څنګه چې دې نه مخکې کسان لګولې شوي دي، کم ځای کې پاکستان تحریک انصاف خپل کسان لګولي دي، هغوی سره زیات نږدې خلک وو، هغسې به دوی چینج خپل خلک به راولي. خو دې حوالې سره نن پېښور های کورټ کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ریټ دایر شوی دی په هغې باندې هم سماعت شوی دی. د های کورټ ریټ کې څه شوي دي او بیا د هغې اثر څه کیدی شي، ولې چې هلته هم خبره اوږده لاړه، په یې به خبره کوو یو وړه شنده مې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او چې کوم دې وخت کې صورتحال دی په پېښور های کورټ کې ریټ دایر کړی شوی دی پاکستان تحریک انصاف لخوا، او دغه ریټ کې دا ویلي شوي دي چې صوبایي اسمبلی الیکشن چې دی هغه بر وخت پکار دی، چې کم آئین کې دننه نوي ورځې دي چې پای باندې عمل درآمد وشي. نو دا هر څه آئین کې دننه درج دي، ولې دا پولیټیکل پارټۍ عدالت ته ځي او ولې پولیټیکل پارټۍ عدالت سره رجوع کوي چې د دا کار وکړي، ولې هغوی ته یره ده چې کم آئین کې دننه لیکلي شوي دي چې نوي ورځو کې دننه الیکشن پکار دی. نو الیکشن کمیشن آئینی اداره ده، هغوی ته آئین پته ده، ولې دا یره پاکستان تحریک انصاف سره ده چې دا الیکشن په ټایم نشي کېدی. په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره سینئر قانوندان او ایڈوکیټ بابر یوسفزئی صاحب موجود دی. بابر صاحب ډېره شکریه. یو خو سر دا راته ول ووایه چې آئین کې یو خبره منشن ده، کلیر ده چې نوي ورځو کې دننه به الیکشن کیږي. څه وجه ده چې پاکستان تحریک انصاف ځي او های کورټ کې ریټ کوي؟ دا یره په پولیټیکل پارټو سره ولې وي چې په آئین باندې به عمل درآمد نه کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مهرباني چې مالم د خبرو کولو موقع راکړه. کانسټیټیوشن خو تاسو بالکل ډیره ټیک وې چې بالکل کیټګوریکلی کلیر دی چې په سپیسیفاید ټایم کې به الیکشن کیږي او پولیټیکل پارټو دغه اله جوړیږي چې که دغه سپیسیفاید ټایم کې دی دا الیکشن یا اناونس نه کی یا الیکشن ونشي. نو یو خو لامون په هغه پیریډ کې یو چې هغه ټایم نه کراس شوی دی او نه د کراس کېدو خبره شته، ځکه چې په 3 فبروري باندې الیکشن کمیشن یو نوټیفیکیشن کړی دی چې ډیورینګ د پینډنسي یا ډیورینګ د کورس اف الیکشن دغه باندې کېږي دا لوکل ګورنمنٹ لوکل باډیز چې دي دا به سسپینډ دي. نو مطلب چې دا غي اراده شته چې هغه پریپریشن کیږي چې هغه اني ټایم یو ډیټ راشي او پرایر ټو دیٹ الته هغه په دې الکو باندې ضمنی الیکشن هم لګیا دی روان دی کنه. جی جی بالکل. نو ځکه هغه به لکه ټیک شو ټایم چې دی هغه ټایم فریم به خامخا ډیفینیټلی فالو کیږي، ځکه چې کانسټیټیوشن کې یو شی منشن دی نو هغه به ایز اټ از بای نو ادر مین هغه ډسټرب کیدی شي. نو موږ عمر یعنی چې ولې دا یو پولیټیکل پارټي دا څه په دې سټیج باندې فیل کوي چې دا الیکشن نه کیږي. نو ګورو ځکه چې های کورټ چې دی نن هغه هیرینګ او هغه هم اډجن شو، هغې کې څه آرډر ماډرز ونه شو. نو لیټ سی چې د هغې آوټکم څه راوځي. 14 فروری پورې سماعت دې وخت کې رڼول شوې ده. ته بابر صاحب تاسو په خپله د لوکل ګورنمنټ چې کوم نمایندګان دي تاسو دا یو وکیل پاتې شوی یې، زمونږ همدغه آئین آرټیکل 140A دا وایي چې لوکل ګورنمنټ سیسټم به وي، خو دغه آئین همدغه پولیټیکل پارټیز نه مني او موږ سره پاسه 2 کاله او 4 میاشتې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي نظام نه و. نو هغه وخت هم د آئین خلاف ورزي شوې وه، نو بیا خو دې وخت کې هم د آئین خلاف ورزي کیدی شي. نه ګوره کیدی شي مطلب چې هغه اپریهنشن دی، هغه اپریهنشن دی چې موږ اپریهنډ کوو چې دا کار به داسې کیږي. جی جی. خو هغه کم تاسو چې وایي خلاف ورزي شوې وه نو هغې کې زه وکیلو ما د لوکل باډیز د طرف نه کله موږ ووایو چې اول اوت وله ورکې، بیا موږ ووایو چې دوی له اوس اختیارات ورکې، بیا موږ ووایو چې اوس دوی ته ایسټ ټرانسفرز دي وشي،
بیا نو د پی ټی آی حکومت چې دی نو هغه 2022 امندمنت وروړه چې د میئرز او د چیرمنانو او د تحصیل ممبرانو د لوکل ګورنمنت نه اختیار واغشته هغه موږ چیلنج کړی دا په دې کوټ کې دی خو دا ټول غلطه او هغه وخت کې پی ټی آی کړی دي نو ځکه یې سره یې زیات شرطاسه نه موږ سره اندازې چلو شي دا وایي چې دا پاکستان تحریک انصاف په خپل 2 کاله سلور میاشتې الیکشن اونک عین شکنی او کړه ځکه هغه یریږي چې د خلاف اوس عین شکنی ونشي چې ایگزیکټلی دا ښکاری همدا څه بالکل بظاهر همدا څه ښکاری او دا پاکستان تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف بار بار وایي چې د آئین خلاف ورزي وشوه نو آرټیکل 6 په در باندې لګي که الیکشن نه کیږي نو آرټیکل 6 په در باندې لګي نو دا آرټیکل 140 A باندې کله عمل درآمد نه کېده کال 2019 په اگست کې لوکل ګورنمنت ختم شوی او بیا کال 2021 دسمبر کې الیکشن وشو نو آیا بیا هغه زمره کې هم آرټیکل 6 لګي دی شي به هغه ټایم صوبایي حکومت باندې بالکل لکه اوس تپوس خو د نن د کپکار دی چې اول د پری میچور د خپل اسمبلی ډیزولف کول ول چې ته اوس کویکلی الیکشن غواړي بل د دې نه علاوه چې د دې قوم پیسې خرج شوي چې د پشپګ وته هلکو د دې نه مخکې الیکشن وکړو نو داغي مخنیوي به څنګه کیږي لکه دغه د قوم د پیسې د ایکسچکر د څنګه ریکور کیږي ځکه چې الریډي ته یو سیستم منې نه نو مطلب ته په سیستم پورې داغي وایلیشن کې کنه لګي کنټینیوسلی بابر صاحب دا راته کوم ذکر کوي لګي چې آئین کې ارس کلیر دی تمه دا هر یو کس دا مني چې آئین باندې عمل درآمد کیږي خو نن کم چې سماعت الیکشن کمیشن کې شوی دی هغه لګي نه چې حالات با اومغه څنګه ذکر وکړه چې دا خو فلحال اپریهنشن دی خو چې کم نن بریفینګ ورک آئی جی صاحب الیکشن کمیشن کې وایي چې کم داوی الفاظ دی دا هغه اردو کې ہوئے ما چې انتخابات کے دوران دہشت گردی کی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ انتخابات مکمل طور پر پرامن ہوں گے مونږ به آرمی او فرنټیر کور سره کینو بیا به ورکینګ کوو نو لکه هغوی الریډي آیډنټیفای کوي چې دلته خطره شته امن او امان صورتحال ډېر خراب دی ځکه الیکشن دلته کې په وخت باندې ممکنه نه ده نو دا یره خو شته که نه سر یره شته خو زه بیا مکه خبره کوم چې په اپریهنشن باندې کوټ یا قانون نشي چلیدی اپریهنشن چې دی نو دغه یره دی په خپل ځای چې کار تر څو پورې شوي نه نو د کوډ ډومین نه شروع کیږي راغی دی نه د هغې وایلیشن وشي لکه اوس لیټس سي چې اوس په دې کانسټیټیوشن کې د ایمرجنسي پروویژنز هم شته هغه ایمرجنسي چې دا هغه 3 لاینې لیکل شوې ده خو د هغې چېرته انټرپریټیشن اکارډنګلی ترو کوټ نه دی شوی د دغه قانون انټرپریټیشن د دغه کانسټیټیوشن د پروویژن انټرپریټیشن چې دی نو هغه به کوټس کوي نو چې کوټ څه کوي نو د هغې انټرپریټیشن که په دې اپریهنشن چې دلته د ټیرریزم خطره ده نو دا به یو پیره بیا راځي کوټ ته چې هغې به وایي د کوټ نه به اجازت غواړي چې یاره په قانون کې په کانسټیټیوشن کې خو دا ټایم فریم پرووایډډ دی خو چونکې دا اوس ګراوند ریالټي داسې ده نو دا موږ ته ایمرجنسي پوزیشن مخې ته راغلی دی نو هغه ایمرجنسي ډیټرمینیشن چې دی هغه به بیا سپریم کورټ کوي په هغه ټایم یا کیدای شي های کورټ او سر دا راته ووایه چې 18 جنوري باندې زمونږ د صوبایي اسمبلی چې کوم سمري وه تحلیل کېدو هغه منظوره شوې وه نوټیفیکیشن راغلی و 9 ورځې په 18 اپریل باندې مکمل کیږي چې کوم دا 90 ورځو ټایم لاین دی آیا دا به که آئین کې لیټ سے کیږي خلاف ورزي نو موږ به 18 اپریل پورې انتظار کوو یا چې کوم د الیکشن کمیشن 54 ورځې ټوټل هغوی وایي زموږ شیډول راځي نو چې کله 36 ورځې تیرې شي او 37 ورځ راشي مطلب 54 ورځې کمې شي هغه ټایم نه به دا کاونټ کیږي چې او اوس د آئین وایلیشن وشو او اوس دا خبره یقیني نه ده چې دا به 90 ډیز الیکشن کیږي اوس د دې ټیک انټرپریټیشن وکړو چې دا ټایم فریم پوره شي او دا شیډول اناونس نشي نو بیا دا یو پولیټیکل پارټي یا یو کس چې کوم د الیکشن خواهش لري هغه وایي چې د اسمبلی ختمه شوې او تاسو چونکې شیډول ورنکړه نو تاسو وایلیشن وکړو او کورټ دې ته ډایرکشن ورکړي چې دې موږ ته د الیکشن ډیټ راکړي دا به په 37 ډے باندې کوي یا دا به په 91 ډے باندې کوي
31 ډے نه پس ته به دا غواړي چې مال شیډیول راکې او د 90 ډیز نه پس ته چې دی هغه بیا د آرټیکل چې دی نو د خلاف ورزي وشوه. لکه دا به 36 ورځو نه پس صرف عدالت ته درخواست کوي چې موږ شیډول ملاو نشو، خو عدالت بیا هم کاروائی نشي کولی. آئین خلاف ورزی با 90 ډیز نه پس کیږي، نفس ته به کاونټ کیږي. ډیره شکریہ بابر صفزئی صاحب، یو ډیر زیات ټیکنیکل پوینټ دی او یو انکلیر هم دی. بهرحال چې دا بس صورتحال الیکشن په ټایم نه کیږي او دغه خبره اخوا دی خوا کیږي نو بیا به صورتحال سوي که دې وخت کې مونږ وګورو د پنجاب هم دغه صورتحال دی. پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف عدالت سره رجوع کړی دی او عدالت کې ظاهر د وخت کې روان دی، خو خبره دا ده چې الیکشن به کیږي. څنګه اټارنی جنرل صاحب خبره دا کړې ده نن عدالت کې چې مونږ سره مطلب الیکشن کمیشن سره 36 ورځې د مشاورت دپاره دي. دې وخت کې مونږه په 9 فروری باندې یو او الیکشن چې کوم اسمبلي ماته شوې ده 20 ورځې شوي دي، اوس مونږ سره 14 ورځې شته. 14 ورځې به مونږ مشاورت کوو، کوم چې په 9 فروری باندې الیکشن کمیشن مشاورت کوي لګیا دی او بیا به هغې نه پس مونږ خبره کوو. نو هغې دپاره عدالت چې دی هغوی 14 فروری پورې دا کیس چې دی هغه ځنډولی دی. که مونږه دغه مونږه شیډول ګورو 29 ورځې یادو نو د الیکشن دپاره چې کوم دې وخت کې ټایم فریم دی هغه 18 فروری یو میاشت او بیا نورې هم 9 ورځې، مطلب 15 فروری نه به دا بیا خبر راشي چې او اوس دا وایلیشن کیږي لګیا دی. 15 فروری پورې دا به وایلیشن نه کاونټ کیږي. ریټ چې دی هغه هغسې مؤثره نه دی څنګه چې د هغې نه تمه کیږي لګیا ده. پاکستان تحریک انصاف خپل کوشش کوي د کې شک نشته دی، تخکاری ای بابر ویلی دي چې دا الیکشن حکومت کول نه غواړي او ته مخکې پته وه چې الیکشن به نه کیږي او مولانا فضل الرحمن صاحب کلیرلی ویلي چې الیکشن به نه کیږي، خو بیا هم هغوی اسمبلي ماته کړه. خو آئین خلاف ورزي چاته هم اجازت نشته. که څنګه پرون پاکستان تحریک انصاف زیاتې کړو هغوی لوکل گورنمنٹ الیکشن نه کو آئین مات کړو نو دغسې دوی ته هم نه دي پکار چې دوی هم دغسې آئین خلاف ورزي وکړي، آئین مات کړي او بیا د هغې باندې عمل درآمدونه کړي. دواړه هر خوا دي. آئین موږ دپاره کلیر دی، آئین سپریم دی. آئین چې څه وایي په هغې باندې عمل درآمد هي واحد لاره ده چې هغې نه موږ دغه ملک کې څه مسلې دي هغې نه راوتي شو. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب په 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې موږ به جیل بھرو تحریک شروع کوو او موږ ته پته را چې د ملک کې جیلونو کې څومره ځای دی موږ به هغه ټول ډک کړو او بیا به حکومت سره بله لاره نه وي چې هغه استعفا ورکړي یا الیکشن اعلان وکړي. هغوی دا اعلان وکړ او بیا یې ذکر وکړ چې نه جیل بھرو تحریک نه شروع کوو، موږ د هغې تیارې شروع کوو. موږ دې وخت کې د هغې به تیارې کوو هر تحصیل او هر ضلع په لیول باندې او بیا چې کله ضرورت راغی بیا به موږ جیل بھرو تحریک کوو. اوس اعلان دا راغی چې په 90 ورځو کې دننه که الیکشن نه کیږي د صوبایي اسمبلیانو بیا به مونږه جیل بھرو تحریک کوو. نو مطلب دا چې 90 ورځې اوس دا جیل بھرو تحریک لږ فلحال سایډ ته شو. 90 ورځې پس به خبره کوو چې جیل بھرو تحریک څه صورتحال دی. خو اطلاعات دا دي چې رجسټریشن عمل شروع دی او دې وخت کې آیا خیبر پښتونخوا خلک خبر هم دي او که نه دا فیصلې عمران خان صاحب کوي، خو هغوی څومره خپل کارکنان په اعتماد کې اخلي، څومره ورکرز سره هغوی مشوره کوي او څومره د ورکرز خبره هغوی مني. په دې هر څه به خبره کوو. دې وخت کې مونږ سره سینئر صحافی پیښور کے دا ARY نیوز بیورو چیف ضیاء الحق صاحب موجود دے. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ضیاء صاحب پہلا سوال تو یہ کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک شخص کی پارٹی ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ باقی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. جو یہ فیصلہ ہے جیل بھرو تحریک کا 3 دنوں میں 3 ورژن آ چکے ہیں. پہلے تحریک کا اعلان، اگلے دن تحریک کا اعلان نہیں ہے، تیاری کا اعلان ہے، اور اس سے اگلے دن اب 90 روز کی بات ہو گئی. کتنا پارٹی کو نقصان دیتا ہے اتنی جلدی موقف تبدیل کرنا، اور پارٹی کے اندر اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ شکریہ آپ کا بہت. جیسے ہے نا یہ جیل بھرو تحریک بنیادی طور پر یہ ایک احتجاج کا طریقہ ہے جس میں لوگ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے رضاکارانہ طور پر گرفتاری لیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں جمع ہو جائیں کہ ریاست کے لیے ان کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو جائے. لیکن تاریخ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے نا کہ یہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی یہ تحریک جو ہے تو کامیاب نہیں بھی ہوئی. اور جیسے آپ نے تضادات کی بات بتائی تو عمران خان صاحب جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا
कि उन्होंने अक्टूबर 2022 में भी मियांवाली में एक जलसे में खिताब करते उन्होंने ऐलान किया कि वो जल्दी जेल बलोच तहरीक ऐलान करेंगे। लेकिन इससे कबल 2014 के धरने के इब्तदाई दिनों में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने स्टेज पर खड़े होकर कहा था कि बिजली के बिल जलाते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। लेकिन वो तहरीक जो है तो कामयाब इसलिए भी नहीं हुई कि वो जो इमरान खान साहब के जो घर के बिजली के कनेक्शन थे वो काट दिए गए थे और कुछ अर्से बाद उन्होंने बिल जमा कर दिया और बिजली बहाल हो गई। तो इस हवाले से वो उस वक्त भी एक तजादात का शिकार भी रही और मुखालफिन जो है तो उसको तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। लेकिन अभी जब ये तहरीक इन्होंने ऐलान की है तो इसका मकसद ये भी है कि चूंकि इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसा किरदार है जो हम वक्त अपने मुखालफिन को मसरूफ रखने के कामयाब हिकमत अमली पर अमल पैरा रहते हैं और उन्होंने जो है तो इसका जो मकसद हो सकता है कि अपने लोगों को मुतहरिक रखें ताकि मुल्क में जब भी इंतखाबात हों उसका वर्कर उनके लिए तैयार हो। इसलिए जेल बरो तहरीक का ऐलान भी उन्होंने मोबिलाइजेशन से मतलब ज्यादा ये नहीं हो सकता है वो और वो अपने इस मकसद को हासिल करने में भी हो सकता है कामयाब भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी मतलब ये भी एक तजनिगारों की राय है कि जेल बरो तहरीक के लिए पाकिस्तान में जो जेल बरो तहरीक का जो एक रेफरेंस मिलता है तो वो MRD की तहरीक के दौरान मिलता है और वो MRD की तहरीक भी जो है तो उस वक्त चूंकि वो पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ और उसमें भी जो है तो जो बेगम नुसरत भुट्टो थी उन्होंने गिरफ्तारी पेश की थी। लेकिन वो तहरीक का जो मकसद था वो ये था कि ज़ियाउल हक जो उस वक्त आमिर थे उनका इस्तीफा लिया जाए, आइन मुअत्तल था, आइन बहाल किया जाए, सियासी असीरों की रिहाई हो और फौजी अदालतों के जरिए जो दी गई सजाएं वो मनसूख हों। लेकिन वो भी तहरीक आप देख लेंगे ना कि एक तो गिरफ्तारी हुई, फिर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी हुई, फिर उसके नतीजे में एक अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम भी जो है तो वजूद में आई थी जो कि दहशतगर्दी की तरफ चली गई थी। लेकिन आप देखे जाए और फिर जिस तरीके से वो गिरफ्तारियां हुई तो उसने भी उस तहरीक को जो है तो कमजोर कर दिया था। अभी भी इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। तो अभी पेशावर में जैसे आपने भी बताया कि अभी यहाँ पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू कर दिया है और जो इनकी पेशावर रीजन के जो सदर है इश्तियाक उमर उन्होंने बाकायदा ये ऐलान किया है कि हमने जो है तो अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है और उनका ये कहना था कि 4 घंटों में तकरीबन कोई 300 के लोग जो है कारकुन जो है तो अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। और ये उनका कहना है कि पहले मैं इश्तियाक उमर और उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी और तमाम काबीना जो है तो सबसे पहले अपने जो गिरफ्तारियां देंगे। लेकिन इन गिरफ्तारियों के लिए ये भी है कि ये गिरफ्तारियां ऐसे तो नहीं होगी थाने जाएं और थाने जाकर अपनी गिरफ्तारियां दे दें, तो इसके लिए फिर ये कोई एहतजाज करेंगे, कुछ जो है ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से हुकूमत मजबूर हो कि इनको गिरफ्तार करे। अब ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि कहा जा रहा है कि जी ये इमरान खान पे जो मुकदमात हैं और उन्होंने जो ली हुई है जमानतें ली हुई हैं वो जमानतें जो है तो वो क्यों मनसूख वो जमानतों पे न जाए और जमानतों के लिए जो है तो मनसूख न कराएं तो बस उनकी गिरफ्तारी होती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो तजज़ियाकार है वो ये कहते हैं कि ये तो बाकायदा जो है वो ये एक इनफरादी अमल होगा और जेल बरो तहरीक के लिए तो बहुत बड़ी कारकुनों की तादाद चाहिए, हजारों की तादाद में लोगों चाहिए। आपने जो बात की, आपने जिक्र किया MRD तहरीक का और नुसरत भुट्टो का कि उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी, तो क्या आपकी इतलात क्या कह रही हैं? इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, ये लोग खुद अपनी गिरफ्तारी दे के इसको शुरू करेंगे? जी, जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने तो मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करा लिया है और जो ही इमरान खान साहब जो है वो ऐलान करेंगे तो मैं अपनी गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। और आज जैसे यहाँ पर ये इश्तियाक उमर है और बाकी जो लीडर है तो वो भी ये जब तहरीक का सिलसिला शुरू होगा गिरफ्तारियों का तो लग पता जाएगा कि कौन गिरफ्तारी दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अपने कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए ये एक उन्होंने जवाब बनाया और चूंकि ये इलेक्शन का डेट मांग रहे हैं और अनकरीब ये भी लगता है जैसे कि आज भी आप देखें पेशावर हाई कोर्ट में हेयरिंग थी और पेशावर हाई कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसमें यह था कि PTI ने दरखास्त दायर की हुई थी कि गवर्नर ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन वहां पर जो हुकूमती वकील है उसने उनका कहना है कि अभी हुकूमत
इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के पास टाइम है कि वो डेट अनाउंस कर सकें, 35 दिन होते हैं। तो अभी ये जो है तो प्री मेच्योर है, जिसकी वजह से वो एडजर्न कर दी गई। तो लगता ये है कि चूंकि ये 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो हो सकता है कि ये जो तहरीक का ऐलान है ये भी सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहे। अच्छा सर, आपने तो पाकिस्तान तहरीक को काफ़ी करीब से देखा भी है, आपने उसको रिपोर्ट भी किया है। काफ़ी खबरें आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्लिमानी पार्टी और तंजीम के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे जब महमूद खान साहब अलग मौक़िफ़ था, परवेज़ खटक का अलग मौक़िफ़ था। और हमने देखा कि अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई है तो वो लोग जो पार्लिमानी पार्टी में थे वही सारे उठ के अब तंजीम में भी वही सरबराह हो गए। इश्तियाक वर्मड़ साहब, कामरान बंगश साहब हो गए, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब हो गए। ये तमाम लोग वो हैं जो कि पार्लिमानी पार्टी के लोग थे, अब वो आके तंजीम में बैठ गए हैं। आपकी इत्तलात क्या कहती है कि आया पार्टी मुत्तहिद है, कोई तकसीम नहीं है, जो पहले दरार थी वो ख़त्म हो गई है? अभी तक चूंकि ये इलेक्शन हो रहे हैं ना, तो उसके लिए अब जितने भी कारकुन हैं वो इस वक्त टिकटों की वसूली के लिए और टिकटों के लिए तगदो कर रहे हैं और अपने लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो टिकट हासिल कर सके। तो इस वक्त चूंकि अभी टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि किस किस को टिकट देने हैं, किस किस को टिकट नहीं देने, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त जब ये टिकटों की तकसीम हो रही है तो कोई ग्रुप बंदी सामने आएगी, क्योंकि जो भी ग्रुप सामने आएगा इसका मतलब है कि वो टिकटों हो सकता है टिकट से महरूम हो जाए। हाँ, जब ये टिकटों का फैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद पार्टी की तंजीम का असल चेहरा सामने आएगा, क्योंकि जो लोग इनमें टिकट से महरूम होंगे, जैसे अभी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो हर कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 3-3, 4-4 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और उसमें यकीनी बात है टिकट तो एक बंदे को मिलेगा। तो जो इनको नहीं मिलता, आया वो किस किस्म का रद्द-ए-अमल देंगे ये तो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यह है कि ये इस जो पार्लिमानी बोर्ड है उसमें भी ये बताया जा रहा है कि जो इमरान खान साहब से जो इनकी मुलाकात हुई है और जिसमें ये नामों की बारे में बताया गया है और उस पर गौर-व-ख़ोज़ किया गया है, तो कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के जो तहरीर हो चुकी है असम्बली, उसमें जो मेंबरान कुछ असम्बली थे और कुछ जो सूबाई काबीना के वज़रा थे, उनमें से अक्सर को क्या बताया जा रहा है कि हो सकता है कि टिकट ना मिले। कुछ 10-12 लोग ऐसे हैं और उन पे टिकट ना मिलने की वजह यह है कि उन पर हो सकता है करप्शन के इल्जामात की वजह से ये शुबा है कि शायद उनको टिकट ना मिले। अभी नाम तो सामने नहीं आया। ज़िया साहब, ये बहुत बड़ी खबर है, आप बता रहे हैं काबीना में बैठे हुए 10 से 12 लोग ऐसे जिन पर इल्जामात हैं, उनको टिकट ना मिलना ये बताया जा रहा है आपके ज़राए से। मैं कह रहा हूँ कि जो काबीना और पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है, जिसमें मेंबरान सूबाई असम्बली भी हैं, तो मेंबरान सूबाई असम्बली और काबीना के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लिस्टें जो है तो इमरान खान साहब तक पहुंची हुई हैं और वो इसी वजह से जो है ये जो नाम है जो पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें इन नामों पर गौर-व-ख़ोज़ तो किया गया था लेकिन फाइनल फैसला नहीं किया गया और उसके लिए भी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं मजीद अभी मुशावरत का सिलसिला जारी रखूंगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं ऐसे किसी बंदे को भी टिकट नहीं दूंगा कि जो कि करप्शन में मुलविस रहा हो या उसने जो है उसकी वजह से पार्टी को जो है बदनामी का जरिया बन रहा हो। लेकिन ये तो अभी खान साहब पहले भी बहुत मरतबा कह चुके हैं कि मैं कारवारकुरों को टिकट दूंगा और ऐसे किसी शख्स को टिकट नहीं दूंगा कि जो कि पार्टी के लिए बदनामी का बायस बने। लेकिन फिर हमने देखा कि उनको मजबूरी की वजह से टिकट देने पड़े। तो अब जब ये टिकटों की तकसीम सामने आएगी, टिकटों की तफसील सामने आएगी कि किस किस को फाइनली टिकट दे दिया गया और ये टिकटों की तकसीम भी उस वक्त सामने आएगी जब ये प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी और उसके बाद जो है तो ये बाकायदा जो है तो लिस्ट भी सामने आएगी कि कौन कौन किसको टिकट दिया गया। तो फिर उसके बाद जो है तो पीटीआई के अंदर की जो बगावत है या पीटीआई के अंदर जो ग्रुपबंदी है, आया वो ग्रुपबंदी सामने आती है नहीं आती है, पीटीआई इसको कंट्रोल कर सकती है नहीं कर सकती। लेकिन हमने जो बलदियाती इलेक्शन अभी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें हमने देखा है कि बलदियाती इलेक्शन के पहले फेज में जो पीटीआई को नाकामी हुई तो उसकी तो बड़ी वजह बनी वो यही थी कि अंदर पार्टी के अंदर ग्रुपबंदी थी और उस ग्रुपबंदी की वजह से जो है तो कुछ लोगों को लाइक और डिसलाइक की बुनियाद पे लोगों ने अपने जो है तो जो पार्टी के कैंडिडेट है उसको वोट नहीं दिया या उसके लिए जो मुतहरिक होकर उनके उल्टा खिलाफ हो गए।
पार्टी उसके खिलाफ हो गई थी, खुद उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, ज़िया साहब जिक्र का सीनियर सहाफ़ी दे चीफ ते पे खबर के दा दे वक्त के कम सूरत हाल दे अगदा दे चे कल पूरे टिकट न मिलावी गया पूरे PTI यो दे टिकटू न मिलावशी ब्या बद PTI पता लगी चे सुमरा मुत्तहिद दे और सुमरा आगा द पार्टी हिस्सा दी बोले चे दा बद्रेम जिल शी कदा पाकिस्तान तरी साहब हुकूमत जोड़ी हवाया टिकट मिलावी की चाहता हो करना दा बकट सवाली प्रोग्राम व ख़त्म दी जात रहा के अल्लाह पामा।